ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਕਮਾ ਸੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲੀ ਹੈ। तकरीबन 3 घंटे की मीटिंग सी। किहड़े मुद्दे इस मीटिंग दे विच गूंज रहे ने उस बारे गलबात करांगे ते गलबात करांगे किहड़े मंत्री नूं फिर तो अहुदा संभाल दिता गया। सिर्फ और सिर्फ अज दी इस मीटिंग दे विच एक मंत्री नूं उन्हां दा अहुदा बहाल किया गया। वो किहड़े मंत्री ने ते किहड़े अहुदे उपर उन्होंने फिर तो बहाल किया गया उस बारे गलबात करांगे ते नाल ही गलबात करांगे भारत बंद दे कारण केंद्र सरकार दे विच होई हलचल दी, जिस नूं लैके कि केंद्रीय खेतरी मंत्री नरेंद्र तोमर जी वालों एक बड़ा बयान आया। वो की बयान है उस बारे भी गलबात करांगे ते गलबात करने लई मेरे नाल जुड़े हुए ने प्रोफैसर मनजीत सिंह अणखी साहब। सब तो पहला स्वागत करांगे। अणखी साहब स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अणखी साहब अज पंजाब नवी कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई सी। तकरीबन 3 घंटे तक ये मीटिंग चली है। वो किहड़े मुद्दे ने जिहड़े मुद्दों पर सहमति बनती नजर आई है, जिहड़े मुद्दों नूं लैके कैबिनेट दे विच लगातार चर्चा हुई है। चर्चावां दा दौर है कि सिर्फ और सिर्फ किसानी मुद्दे अज गूंजे ने। सो किसानी मुद्दों नूं लैके चर्चा हुई है ते बाकी जिहड़े मुद्दे ने वो पेंडिंग पा दित्ते गए ने अगली मीटिंग दे लई। सो किसानी मुद्दे जिहदे लई कांग्रेस ने जिवें कि सवेरे भी बयान आया सी नवजोत सिंह सिद्धू दा कि असीं किसानां दे नाल खड़े आ। सो इह मीटिंग दे विच भी ओही किसानी मुद्दे गूंजदे नजर आए ने। तुसीं किवें देख रहे हो इस मीटिंग नूं ते इन्हां मुद्दिआं नूं? बिल्कुल बात साहब इस तरह है। पहला तो जिस तरीके अज किसान यूनियन वालों जिहड़ियां संयुक्त किसान मोर्चा भारत बंद का सद्दा और उस भारत बंद के सद्दे के संदर्भ में पंजाब जिस तरीके पूर्ण तौर पर बंद दिखाई दे रहा, ये किसानों की बड़ी वड्डी जित है। और किसानों की नहीं मजदूरों की कह सकते हैं, उन्होंने बेहद कशा लोगों की जित है कि जो ये चाहते हैं कि ये जरा किसानों दी जिहड़ियां मंगां ने वो मंनियां जाण और काले कानून रद्द होण। एक चंगा एक सुनेहा जो पंजाब के मिलिया। बेशक देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों के भी इहो जिहा सानूं प्रतिक्रम देखने को मिलता है जिथे लोगों का साथ किसान जथेबंदियों को मिलता दिखाई दिता है। चंगी गल है। तो चलो इस मौके पर असीं अपने इस चैनल के राहीं अपने जिहड़े दर्शक ने उन्होंने दसते हैं कि उन्हों का ये यतन जिहड़ा है शायद पंजाब के या किसानों के समूचे भारत के किसानों वास्ते एक सुनहरी भविख की जिहड़ी नींह जिहड़ी आ वो रख रहा है, उसकी इबारत जिहड़ी लिखेगा। बाकी तुसीं चलो मैनूं प्रश्न कर रहे जी कि अज जी कैबिनेट की जी मीटिंग हुई है, कैबिनेट की पलेठी मीटिंग सी अज, जिन्हां दे विच 15 विधायक मंत्री जिहड़े कैबिनेट के बने ने वो शामिल सी। तां मीटिंग का एजेंडा की सी, जिस तरीके नाल आपां तुसीं सवेरे एक प्रोग्राम च इहदे संबंधी गलबात कीती तां हुण मीटिंग जदों समाप्त हो चुकी है तां उहदे संबंध दे विच बहुत कुछ जिहड़ा सामने उभर के आया। सब तो पहली गल जी है कि इस मीटिंग के जिहड़ा कैबिनेट मंत्री मनप्रीत सिंह बादल सी, उन्होंने वित्त मंत्रालय जिहड़ा वो दिता गया। पता ही सी कि उन्होंने वित्त विभाग ही मिलना है, क्योंकि जे होर कोई महकमा दिता जाता तो शायद उन्होंने गल ते बंदा यकीन ना करता कि खजाना खाली है। वो कोई पैट डायलॉग आ कि उर्दू की शब्दावली इहो ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ना खजाना खाली है। तो वो दूसरा कुदरती तौर पर यह महकमा उन्होंने को ही जाना सी, खजाना खाली है। चर्चावां दौर सी पिछे जे भी मनप्रीत सिंह बादल ने इच्छा जताई है हाई कमान दे कोले भी मैं वित्त मंत्राला दोबारा नहीं लेना चाहता। फिर की कारण सी कि फिर तो वित्त मंत्राला सौंप दिता गया? देखो कारण यह है कि मान साहब की जरा हुण खजाना खाली है, होर तो जे कोई बंदा कहंदा उहदे उत्ते शायद बंदा भरोसा ना करदा, क्योंकि नवे मंत्री आउणे सी तो भरोसेयोगता जिहड़ी है केवल और केवल जिहड़ी मनप्रीत बादल उत्ते हुण पंजाब के लोगों ने भी करनी शुरू करती है। कांग्रेस हाईकमान भी इस भरोसेयोगता नूं बहाल रखती है। सो इस करके हाईकमान ने उस भरोसेयोगता नूं मनप्रीत सिंह बादल होना दी, क्योंकि उन्होंने ही यकीन पंजाब के लोग करते हैं, जिन्नियां मुलाजम जथेबंदियां ने, जिन्ने
ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਮੱਤਾ ਸ਼ਾਨਮੱਤਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੀਤੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਉਸ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨੀयता ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਤਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਂਪਿਆ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਭਰਨ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚੱਲੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਠਾਉਣਾ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਮੁੱਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬੰਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪੈਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀਅਲ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ
ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਨਰਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਚੰਨੀ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਨਰਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ, ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਅਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਡਾਇਲਾਗ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ? ਚਲੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਈ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਲਫਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤਾਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉੱਧਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾਵਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੀ, ਇਸ ਬੀਜ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਆਖਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾ। ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ BT ਕਾਟਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਜ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਪਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਬੀਜ, ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਵੇਚੇ, ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਨਾ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨਰਮਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਰਮੇ ਦੀ ਉਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚੇ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ BT ਕਾਟਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਖਾਦ ਪਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਯੂਰੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ BT ਕਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਨੇ ਵੇਚਿਆ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਨਰਮੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਦੇਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਏਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੀ ਆ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕ ਇੱਛਾ ਦੀ ਹੈ, ਨੀਅਤ
ਤੇ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, 27 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੋ, ਕੁਝ ਦਿਨ 90-90 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਕਦੀ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅਥਰੂ ਤੇ ਪੁੰਜੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ 85 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 85 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗਾ ਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਿਰ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਰਥਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੋਮਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਅੱਜ ਹੋਇਆਗਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਪਖੰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਭਲਿਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 10-10 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਣ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲ ਬੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਬੰਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੰਦ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ, ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਹਿੱਲਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਤਾਂ ਹਿੱਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਟਲਰ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਕਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ। ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕੀ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਕੇਵਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੜੀਅਲਪਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਕੇਵਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ 600 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਅਸਮਰੱਥ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਸਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਆਲਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।